चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, जिस गल दा हादसा सी वो होगी। भाई बलवंत सिंह राजूआना ने भुख हड़ताल शुरू करती। अज सवेरे जदों ब्रेकफास्ट पहुंचे उन्होंने को नाश्ता लैन तो जवाब देता। 12 बजे फिर जदों राजूआना साहब की भैन बीबी कमलजीत कौर उत्थे जाती है तो वह बाहर आके फिर दसते ने कि भाई साहब जिहड़े ने वो इंसाफ दे लई भुख हड़ताल ते बैठ चुके हैं। तो उन्हां दी जिहड़ी मंग है वो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो कि जिहड़ी मेरी तुसीं रहम की अपील की है उन्होंने वापस लो। यह अपील 25 मार्च 2012 नूं राष्ट्रपति को भेजी गई सी ते उन्होंने जिहड़ी चिट्ठी लिखी मैं पढ़ी है उहदे चों कहदे ने कि रूटीन 6 तो साल लगता है तो फैसला हो जाता है। इत्थे तो 11 साल 8 महीने हो गए कोई फैसला नहीं होया। तो मैं कहते कई बार धोखा खाता है। नवंबर 2016 में मैं पहली बार भुख हड़ताल रखी सी। उस वेले प्रधान सी श्रोमणी कमेटी के कृपाल सिंह बड़ूंगर साहब, उन्होंने मैनू लिखती भरोसा दिता सी, मेरी हड़ताल खुलवाती ते उस तो बाद कोई भी रस्मी जी कार्रवाई की कुछ नहीं किया। ये कहते हैं फिर वो चिट्ठियों का जिक्र भी करते हैं। इस चिट्ठी च एक चिट्ठी मैं 14 नवंबर में लिखी, फिर मैं 28 में लिखी। तो ये गल कहना ये चाहते हैं कि जदों इन्हां दी भाईवाली सी उस वेले भी कोई ज्यादा जिहड़ी है कोशिश नहीं की गई। वैसे प्यारे दर्शकों तुहानूं याद ही होगा 31 अगस्त 1995 नूं पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कतल होया सी। उस तो बाद इन्हां नूं डेथ सेंटेंस जां फांसी जिहड़ी है वो ऐलान की गई सी 1 अगस्त 2007 नूं। ये जिहड़े राजूआना साहब है, राजूआना पिंड है रायकोट के नेड़े, उत्थों दे ने ये जदों 20 मार्च 2012 नूं जो अपील की है उस वेले तो लैके हुण तक ढीक रहे ने। हुण वो कहते भी मेरे सबर का पहला भर गया तो मैनू कोई आस नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। श्रोमणी अकाली दल भी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जाके माफी मंगे अकाल तख्त साहब के सामने। तो इस तो पहला उन्होंने अकाल तख्त साहब को भी बेनती की भी इन्होंने कहो कि वह अपील वापस ले लैन। तो उन्होंने अपील वापस लैन की बजाय मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर लिया। हुण एक लंबी 20 दिसंबर को कहते रोस प्रदर्शन करना, वो बारे भी मेरे ख्याल कोई खास उन्होंने को किसी किस्म का प्रोग्राम तो नहीं है। सदा देता NRI आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और जिन्होंने बुलाया वो दिल्ली कमेटी कहती उन्होंने रस्ते ही लग गए। तो वो भी कहते असीं तां टाइम मंगया होया, जिवें ये टाइम मंग रहे सी अमित शाह तो सरदार प्रकाश सिंह बादल के भोग से भी मैं सुन रहा सी अमित शाह तो टाइम सिख बंदियां ते मंग सी। कहते मैं तो सिख बंदी नहीं, राजूआना कहते। तो इस तरह के हालात दे विच हुण अकाल तख्त साहब ने भी कल मीटिंग सदी है एमरजेंसी सिंह साहिबान की। देखो की आदेश करते हैं, किनू करते हैं। बहुत सारिया गल्लां ने जिन्हां ते चर्चा करनी बनती है तो उस ते असीं चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने लई जिहड़े मेहमान जुड़े ने उन्हां दा तुहाडे नाल तुआरफ करावां। साडे नाल डॉक्टर केर सिंह ने, सिख चिंतक ने, लगातार वो सियासी मामलों ते सिख मामलों ते बोलते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है कि सबजैक्ट उन्हां दा ये सारी उम्र ही सबजैक्ट पढ़ाया। पोलीटिकल साइंस और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के राजनीति विभाग के मुखी रहे ने, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन रहे ने। ते नाल साडे एक होर सिख चिंतक एडवोकेट उपजीत सिंह बराड़ साहब साडे नाल इस प्रोग्राम शामिल ने। दो असीं नुमाइंदे सदे ने, दोनों मेन जिहड़ियां पार्टियां ने अजकल श्रोमणी अकाली दल दे कैप्टन बिक्रमजीत सिंह जी पॉप इंडिया साडे नाल ने और नाल साडे सरदार अमरिंदर सिंह ने जिहड़े रिप्रजेंट कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, जिन्होंने आम तौर पर टीम सब ग्रुप कह दें। ये भी श्रोमणी कमेटी च लगातार ये मैंबर रहे ने, ये जुड़े रहे ने सारे सिख मसलिਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ सब का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर केर सिंह जी, गल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ शुरू करते हैं, किवें लगदा है ये जो राजूआना का ये स्टैप ਤੁਹਾਨੂੰ? वालिया साहब ये मसले ते ना जदों पिछे मीटिंग बुलाई सी एक बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कुछ वकीलों की और
ਕੁਝ ਐਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 11/10/19 ਚ 2019 ਚ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 23/5/2023 ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਐਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਔਰ SDPC ਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਰਮ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, 3 ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਂਸੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 15 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 26 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਡਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 2012 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਾਥਾ ਸਿਵਮ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਰਪਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਲੂ ਰਾਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। 15 ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨਡਿਊ, ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤੇ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 154 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 8-9 ਮੈਂਬਰ, 8-10 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਰੱਲੂ ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਧੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੰਡੋਨ ਕਰਤੀ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਮਿਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੌਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਡੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਊ, ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, 26 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਿਛਲੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹ, ਪਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਆ ਜਾਂ 2012 ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਘੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ 100% ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ 80 ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਜੇ 2012 ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂਟਲ ਐਗਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਗਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ 11 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫॉर ਈਅਰਸ ਟੁਗੇਦਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਥੇਦਾਰ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਹਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 11 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਫੜੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਅੱਜ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਫॉर गॉड ਸੇਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਸਤੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ 2012 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ SGPC ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ SGPC ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ SGPC ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ SGPC ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ SGPC ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ SGPC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ SGPC ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਹਿਮ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਚ SGPC ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਸਪੂਰਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 15 ਫਾਂਸੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋ, ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਤਬਾਕੀ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਧੜਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਦੋਏ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਲੋ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲਣਾ ਪਊ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 550ਵਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਸਟੀਐਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ ਗੱਲ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ,
ਪੰਥ ਦੀ ਜੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਇਹ ਭਖੜਦਾਰ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲੰਕਦਾ ਕਿਉਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चर्चा